dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam teriring curah ke hari panjang alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa berjuang di jalannya. Untuk mengambil keberkahan, kita buka pertemuan kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita hajatkan senantiasa diridhoi dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beranjak ke acara berikutnya ialah pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Mulyadi dan tahlil dipimpin oleh Ustaz Syihabuddin. Pada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ثم إلى القبور أساسنا المرحوم majita mana huna bisa. Silakan sebutkan nama keluarga. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة دعوة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
وعززنا بسادس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض التي أحييناها أخرجنا منها حوا منه يأكلون فيها جنات من نخيل وأعناب وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لمسخهم على كان ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنا والقوم الكافرين.
العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نويت ذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
اللهم صل وسلم وبارك وسلم امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم بلغ ووفر مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من كلامك العزيز ومن الصلوات من سائر الاذكار والاوراد والتهليل والتحميد. ونسألك بقراءة القرآن من سورة ياسين ونسألك بهيبة وبقدرة سورة بفضل سورة ياسين ونسألك ببركة هذه الدعاء ومن ليلة الجمعة ومن يوم المباركة. نسألك يا الله أن تكشف عنا همومنا وأن تحسن مرادنا وتبلغ مقاصدنا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وخصوصا إلى حضرتي وإلى أرواحك يا حاج هاشم الأشعري. نسألك يا الله ببركة هذه الدعاء غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مسواهم وقبل عملهم ونور قبرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا دافع الباريات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca pahalanya Allah sampaikan teruntuk almarhumah dari keluarga kita sekalian. Beranjak ke acara berikutnya ialah sambutan Shahibul Bait. Dalam hal ini akan disampaikan pada Bapak Yus Mulyana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Batuk lanjut ya langsung. Lanjut batuk. Baik. Nggak kuat ngomong. Beranjak ke acara berikutnya sambutan Suriah NU ranting mantan atas. Dalam hal ini akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Haji Anan Suhanan. Kepada beliau dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ahmad Harun MM, Mukarram Ustaz Syahabuddin, para pengurus dan anggota NU ranting manting atas, dan juga para LMK, Pak RT yang hadir, para penasehat, serta bapak-bapak sekalian, wabil khusus pada Shahibul Bait Bang Yus Mulyana yang telah kita tempati pada malam ini untuk kegiatan. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya pada malam Syedul Ayam ini, malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beriring salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Para bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kesempatan ini ya alhamdulillah, sekalipun memang kami capek juga nih ya, dari pagi sama Pak Nana sama Ida ya, dari jam 8 pagi di Wali Kota sampai jam 4 sore, pulang pas mau maghrib. Nah, hujan lagi. Pas maghrib saya pengajian di Al Hidayah Pak Mujahid.
sampai Isa. Pak Isa, Pak RT ngusulin RT 1. Karena ntar tahlilan tuh syukuran di mana? Samping kantor RW katanya. Orang misalnya orang yang baru iya. Kan mau ada acara udah tahlilan dulu gitu mah. Makanya maaf terlambat ya. Bukan sengaja nih yang nyuruh Pak RT 1 loh. Iya kan. Iya enggak apa-apa biarin aja katanya. Yang penting kita tahlilan dulu. Kita nggak baca Yasin tahlilan aja. Yo iya dah. Berkatnya bisa dapat 2 malah. Itu lantas langsung ke sini ya. Sedangkan saya di sini tadi pulang ke rumah cuma naruh berkat doang tuh. Iya, bang sini tanggung kok. Ya udah taruh aja langsung aja ke sini deh gitu ya. Jadi alhamdulillah ya tentunya pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahmi di malam Jumat ini. Nah terkait juga dengan apa yang diniatkan khususnya dari Bapak Haji Ahmad Harun memang berapa yang lalu telepon saya, boleh deh malam Sabtu jangan, malam Sabtu ada pengajian, saya bilang gitu kan. Malam Minggu besok saya kondangan di UI kalau salah tuh Pak RT 1, anaknya si Ade Pak Haji Saad, itunya itu di kampus UI di Balerung. Ya, bisa ya. Ya Pak Ustadz Yabudi juga hadir nih. Makanya dia nggak bisa malam Minggu. Udah malam Jumat, tapi pada Isya ya boleh siap. Alhamdulillah pada malam ini bisa kita laksanakan. Nah mungkin maksud dan tujuan mengundang para khususnya para pengurus NU dan anggota sini adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Ya harapan kami ya tentunya kita mempunyai planning ya kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan di wilayah dan masyarakat. Itu yang harapan. Dan kita jangan sampai istilahnya nama NU ini nama besar ya. Sebenarnya NU itu ulama-ulama ya. Kalau sebenarnya kita juga nggak pantas nih sama ulama nih. Yang pas ulama pas ini nih pas ya pantas nih ulama. Kalau kita sih enggak ya. Ya kan? Nana ya, nggak pantas jadi ulama ya. Ya, jadi istilahnya mudah-mudahan ya kita bergabung di lingkupnya NU ini dengan ulama, mudah-mudahan kita kecipratan ulamanya itu aja harapan kita. Mudah-mudahan kita membawa istilahnya mendapat keberkahan, kita memperoleh kebaikan-kebaikan ya kan, karena apapun juga kalau kita bergaul dengan tukang minyak ya bau minyak gitu ya kan, wanginya apalagi minyak tanah ya. Kalau bergaul ya dengan Pak Kiai ya alhamdulillah tentunya kita mendapat keberkahan, dapat doa dari para kiai ya kan. Makanya kadang-kadang kiai juga mendoakan pada kita juga. Itulah jadi pentingnya kita istilahnya bergabung di NU ini. Alhamdulillah artinya kita bisa bersama-sama. Mari kita memperbaiki diri ya. Jangan sampai merusak citra apalagi NU ini ya. Di organisasi terbesar ya. Jangan sampai kelakuan kita itu merusak. Memang pribadi, tapi kan karena orang NU kan gitu. Kayaknya begitu ya. Jadi jangan sampai demikian. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita selalu beramal soleh untuk kebaikan-kebaikan kita, dan kedepannya harus kita lebih baik pada hari ini. Itu yang perlu kita camkan. Karena kalau kita jalan di tempat itu harus tidak ada kemajuan, tapi harus ada peningkatan. Ya. Peningkatan dari hari ini yang akan datang harus ada peningkatan. Jadi itu sekali lagi memang dari Pak Haji Harun katanya Lailatul Istimewa ya rencananya ya. Lailatul itu malam istimewa itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah bersatu ya kan. Lantas juga perkumpulan itu namanya bersatu, jadi dikumpulkan itu istimewa itu. Tapi kalau bahasa ulama itu adalah kesepakatan atau konsekuensinya itu beda ya. Jadi mungkin di sini nanti para pengurus NU ada suatu harus ada kesepakatan bersama. Itu harus kita jangan istilahnya kemauan seorang, kemauan pribadi itu tidak boleh karena kita organisasi. Jadi itu mungkin dari kami, terima kasih khususnya ke Bang Yus bagian tuan rumah yang memberikan tempat ya. Kemarin sih Pak Haji Harun telepon saya, gaji di mana? Di Bang Yus. Belum, saya sih maunya di sana tuh. Di Padang, jangan dalam Minangkabau belum. Kan
Ada tempatnya cakep di Tamir. Iya. Sebelah padang itu ada simpenannya. Iya, wah enak juga nih untuk sana gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Karena kita juga nggak keseluruhan. Cuman beberapa anggota saja yang hadir ini. Harapan kami dalam pertemuan ini kita menjaga persatuan dan kesatuan dan memperbaiki amal ibadah kita ke depan. Harapkan demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan jazak. Beranjak ke sambutan berikutnya akan disampaikan dari NU Ranting Kelurahan Menteng Atas. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bukara Pak Ustaz Haji Ahmad Harun MM. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, para Nahdidin, Ranting, NU, Menteng Atas, Jabatan Setiabudi ya, bisa kita hadir bersama memang atas memperakarsah beberapa teman ya, untuk kita berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah 90% hadir dan ini semuanya semata-mata kita mencari keberkahan untuk apa yang kita lakukan selanjutnya. Untuk itu pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Yus dan keluarga yang menyiapkan kita ini macam ya, makanan-makanan tradisional seperti dan tanahnya ini aja. Ini nanti nih kalau jadi tenang aja dulu. Kalau mau kasih boleh juga. Double. Ya, komisi. Jadi untuk itu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Haji Anan Suranan, beliau Ketua RW 05 ya, pemimpin kita di wilayah ini, dan juga tim Suriah NU Ranting Menteng Atas. Pertama Pak Kiai Haji Hasim Hadi, ya bukan Kiai Hakim Hadi ya. Kedua beliau ya, istilahnya penasihat, pembimbing, mengarah dalam apa mau ke depan. Nah itu apalagi saya dapat informasi kayak Hakim Hadi kecelakaan motor ya, jatuh dari motor, ininya begini nih di sopan gitu ya. Jadi kita belum sempat niat nanti ada waktu agen lah untuk jenguk ya kepada guru kita kayak Hakim Hadi. Pokoknya itu saya dapat informasi, saya juga informasi dari Haji Zulfikar. Artinya nanti sempatkanlah waktu ya, tidak harus beromongan banget, tapi kalau sudah sampai waktu duluan untuk itu kan kita tahu menjenguk orang sakit, apalagi guru kita pahalanya itu lebih besar daripada sholat rakaat 1000 rakaat. Ya, gitu ya. Pak Ustadz nih, saya bukan Ustadz nih. Itu, jadi saya terima kasih Pak Haji Anan ya, hadir, Ustaz Mulyadi ya, ini suaranya bagus, lantang ya. Nah gitu. Jadi dulu saya waktu masih kecil, masih di Kuningan, kalau saya sakit panas nih sama ibu saya tuh, yang saya diantar ke namanya Dukun Salim, disembur, diboreng, dikasih boreng, ini besok baik. Nah ini kakeknya dia. Jadi tukang sembur, dipetik daun-daunan. Kan saya kalau sakit dokter itu, dianterin disembur. Takut juga kan. Sembur baik kalau berapa dia Udah kita dipegang perut, dibacain. Alhamdulillah 2 hari. Kakeknya. Sekarang saya kenal sama kakeknya, kenal sama cucunya. Alhamdulillah. Jadi dulu istilahnya terkenal dari Menteng Atas, dari Menteng Pulau, kalau anak sakit
yang benar, bukan cerita, bukan dongeng, fakta. Nah, teruskan ya, bagus. Kemudian Pak Ustaz Syihabuddin, Ketua Ranting NU Jakarta. Nanti melakukannya. Struktur organisasinya ada nanti di Ustaz Sohan, nanti akan diserahkan pada waktu istimewa nanti kita bulan Desember. Kemudian sudah kegiatan modern Kasiro ya, Pak Jarwanto ya salah satu, kemudian juga ya pemerintah kita Pak Nana MMK ya, ini alhamdulillah jadi Pak LMK Pak RW ini kan dan juga mitra dua nih, tapi bukan pacar bukan, jadi dekat selalu sekata sejalan, tapi dia RW ya. Dan juga Pak RT ada, Pak RT 7 ya, ini juga makanannya enak, lontong sayur. Tapi ketika kita rapat di makan lontong sayur sama di sana, jadi ya. Jadi pokoknya kita berusaha memajukan warga NU yang punya usaha kecil, rumah kecil, bantu supaya maju, supaya dikenal. Ya kan gitu. Nanti kalau sudah maju, hasilnya banyak, jangan lupa infak. Dan sodako ya Pak ya. Jadi gitu ya. Kemudian LHI, Pak RT juga bendahara NU, walaupun secara belum duit. Alhamdulillah. Kemudian tadi nih siapa namanya Kang Asep. Kang Asep ini saya mana diantar mau dia di RPI sama satu. Tapi lumayan naik motor stabil. Saya ngeri juga nih kadang-kadang teman ini. Anak muda kan tapi ya alhamdulillah bawa motornya mantap. Pak Haji Imran, Ustaz Imran juga ya. Syukur kasih Pak Tatang dari Pak Ikhlas nih. Itu potensi nih Pak Tatang. Jadi siapa lagi? Pak Tatang dari Herbowo ya Pak. Oh ini. Iya. Saya gitu tapi yang mana? Ya, terima kasih Didit ya. Terus apa lagi di sini? Saya sapa dulu satu persatu supaya kita jangan tak usah kaku. Ya, Odi nggak kenal dah Odi nih. Ya. Kemudian sama lagi nih. Oh iya, bagus tari. Ini juga ini peduli dan lagi juga sama-sama. Alhamdulillah kesamaan kita mengumpulkan. Oh ini, saya ikutin Ustaz yang dari Abidayah. Oh, buatannya enak juga nih. Gitu. Jadi kayak Tori juga tuh banyak bukan tarik kan cuma Tori. Ustaz Soleh mana Soleh? Udah mau diajak kemari. Hah? Baru tadi kalau di rumah itu belum datang. Kalian baru tadi udah ya kirim salam atas Soleh aja kan ya supaya ya. Nah inilah semuanya yang ingin saya sampaikan pertama ya, saya selaku kita keluarga besar Regional 5 ya. Sebenarnya saya ini selaku salah satu suriat PPMI Jakarta Selatan melangkap bina area Kecamatan Setiabudi. Pokoknya semuanya kita yang ini saya sampaikan satu ulama itu adalah pembatasan ulama. Ya, siapa pendirinya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926 bersama Kiai Haji Abdullah Wahab, Kiai Haji Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Semua itu adalah Hadratus Syekh yang pendiri ulama besar Nahdlatul Ulama. Nah, itu dibentuk tahun 1926. Adik kakak ini Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu adalah kakak dekat atau yang namanya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Itu tadi ya, ahlus sunnah wal jamaah sama. Jangan walaupun ada perbedaan sedikit, tapi perbedaan itu merupakan rahmat di antara kita. Tetapi sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Itu Kiai Haji Asyid Asari, itulah cikal bakal Nahdlatul Ulama, dan beliau berwasiat siapa yang meneruskan dakwah Nahdlatul Ulama sesuai dengan apa yang dilakukan, insya Allah dirinya dan anak cucunya masuk surga, didoakan oleh, kan kita yakin para ulama Nabi segala macam hayun fil qabri, hidup dalam kuburnya, dan dia tahu dia bisa berangkat nanti. Jadi kita harus ya, itu satu. Kemudian ya, dalam kaitannya sifat-sifat jati diri NU, itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, para wali-wali itu semuanya adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau ada tradisi yasinan, ya, tahlilan, itu warisan dari Nahdlatul Ulama yang dilanjutkan Wali Songo itu sebenarnya. Wali Songo adakan sedikit saja ya tahlilan semula. Beliau itu dakwah dan mulia misalnya. Dulu waktu Hindu semua, nah dia dakwah. Ya, Sunan Kalijogo juga itu kan dibikin kesenian wayang kulit seperti itu. Nah, untuk menarik jamaah orang Hindu masuk Islam, kan orang Hindu kan begitu hanya dilakukan semacam kayak kalau orang Hindu itu kalau meninggal ada yang namanya saat 3 harian, mingguan, 40 harian itu asal Hindu. Jangan lupa itu. Nah, orang Wali Songo, waktu dia pakai mantra-mantra kalau orang meninggal dia nggak baca mantra-mantra Hindu itu. Oleh Wali Songo meninggal dimuliakan, dibacakan dalam malamnya tahlilan dibaca surat Yasin. Nah, itu isian dari para ulama-ulama kita untuk menarik umat Hindu. Nah, jadilah semua umat Hindu itu masuk Islam. Jadi bukan dengan kekerasan, dengan daya tarik, melalui kesenian. Dari nggak sadar ya, balik sedang itu dia suruh baca apa segala macam. Tiba-tiba, kabur, dibuat semua kabur. Bid'ah loh, pada kabur semua. Nah, dari itu kita persuasi. Nah, dimanapun NU berada harus dibentuk, jangan menjadi masalah. Jadi tahlilan dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan tahun pun. Ulama-ulama besar itu sebagai bagian dari rangkaian kalau ada ulang tahun daripada masa pakai lilin segala macam pasti oleh ulama dibikin. Yang meninggal pun dimuliakan begitu dengan haul dan gitu. Itu kalau kita pakai sarung, memang tradisinya kan dari dulu sarungan. Jadi pesantren, jadi Nahdlatul Ulama umatnya itu kurang lebih hampir 100 juta di Indonesia. Ya, kurang begitu. Yang saya pesankan di sini bahwa Nahdlatul Ulama itulah bergerak di bidang dakwah, pendidikan, berbasis pesantren dengan ahlus sunnah wal jamaah. Al-Sunnah bergerak Al-Quran dan Hadis, lalu para turunannya para anbiya, kemudian para ulama, solihin dan solihin, soleh dan solihin, yang kemudian sampai ijtihad para ulama. Makanya ulama warasatul anbiya. Ulama itu warasatul kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau sekarang kita maulid, ya, aduh, kan kita ini bukan, tapi ada jangan orang yang nggak senang maulid itu kita tuh. Nah, sekarang kita ikut senang karena ada tausiah mengingat kita baca Yasin, sholawat kepada Nabi. Karena apa? Siapa yang sering bersalat pada Nabi, insya Allah nanti di akhir di kiamat di padang mahsyar dipanggil mana umatku. Yasinnya. Tapi kalau anti misalnya maulid, anti salawat Nabi nggak bakalan dipanggil. Itu ya satu moderat, ya istiqomah, tawadu itu rendah, nggak boleh halus. Nah, istiqomah konsisten. Kemudian apalagi kemudian moderat
Karena jangan lupa ya, kita ini jangan merasa kita bangga deh. Mayoritas manusia mayoritas jangan lupa 225 juta. Bukan hanya orang Islam semua. Ada non Muslim ya, sarjana, muslim, banyaklah masalah. Apa namanya Hindu, Buddha, bahkan yang tidak beragama ada. Tapi semua itu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai saudara dalam hubungan dunia, kita nggak apa-apa silakan. Nanti nih, najis nih, belum sunat, jangan. Gitu, pesan saya. Kita berbisnis dengan siapapun boleh. Karena dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia itu ada orang Batak, ada orang Betawi, orang Sunda, saudara kita, ya, ada orang Flores, NTT. Saya banyak teman orang Flores, NTT. Ya, orang Manado dan sebagainya itu non muslim dalam hubungan keduniaan bisnis jangan ada saya kita itu apa saya sampai 20 jadi Nahdlatul Ulama gimana pun dia harus sebagai penyebut jangan menjadi masalah ya persatuan itu jadi nah kehadiran sekarang 10 November hari pahlawan kita hormati itu ya negara kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dunia bukan hanya dari kita aja non muslim itu bergabung berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Merauke. Jadi semua bukan jadi semua kita memang betul muslim mayoritas nah, kita bersama-sama namanya ada 3 itu ya hubungan persaudaraan antar suatu sesama bangsa, hubungan persaudaraan karena seagama, hubungan persaudaraan karena sesama manusia. Jadi harus seimbang. Jadi itu mau bisnis. Nah kita beli aku aja nih, yang punya siapa nih? Jahat dong. Anak bapak kerja di Mall Casablanca yang punya siapa? Hari Tanu Sudibyo. Saya pernah ngobrol, jadi kan ya, anaknya wakil pariwisata menteri di situ, gitu. Jadi jangan nggak boleh sampai najis nih, jangan kawan. Gitu. Boleh. Tapi urusan agama langsung dihukum. Jangan menentang ya itu. Jadi ke dalam kita jaga kekompakan bersama. Ya, teman dan tradisi setiap kita ada rapat yang itu kita tahlil dulu. Baru yang ini yang saya sampaikan dan ini ada generasi muda, ada kita ya Pak Ahmad ya, sebagai orang tua yang ngomong, tapi nanti lihat didikan oleh kita orbitkan yang muda-muda ini dengan hubungan manusia kita kawal. Saya ini termasuk udah lansia nih, tapi ya dari soal lansia, mana juga ini ya 17 tahun. 17 tahun. Ya gitu jadi Pak Tatang ya ya diundang Pak Tatang diundang sama Pak Tatang ke Pandeglang siap apa ya gratis pakai mobil kan sudah ya Pak siap ya ya jadi nah sekarang hari Pak Lawan besok buku dapat mendarat setelah di Pengkalan maksudnya dan mendarat di Surabaya dan mau menjajah kembali yang dibuatnya oleh Belanda. Bung Karno untuk itu konsultasi kepada Hadratus Asyik Usai gimana Kiai Haji Asari, Kiai Haji Hasbullah Wahab, juga Kiai Haji Samsuri dan Kiai Asad Samsul Arifin itu yang Madura itu ya rutin keluar dari Suci Jihad. Panggil tuh laskar pimpinan untuk membangkang semangat ini. Jihad bisa apa? Dengan modal bambu runcing kerja
bisa ribuan tentara sekutu Inggris ikutnya, bahkan jenderalnya tewas, Jenderal Maladu. Ini sedang bicara apa? Di momentum Hari Pahlawan, biar tahu nih ya, apa itu Hari Pahlawan? Nah gitu. Jadi Jenderal Maladu tewas di bawah anak buahnya Bung Tomo. Apa maksudnya? Mengobarkan semangat itu jamaah Nahdlatul Ulama semakin kita di Surabaya Jawa Timur. Menang. Nah itulah Bung Karno konsultasi ke Bung Tomo adalah kader NU dari Ansor untuk laskar Hizbullah. Tahu semua kan kalau baca sekarang? Nah itu Bung Tomo. Sampai sekarang jadi NU selalu menjadi gila. Tahun 65 tentara siapa yang Jakarta apa bisa sebelumnya apa kita lagi tahlilan saudara kita jamaah NU 67 orang diundang sama PKI. Nah, dari desa apa tuh? Sengaja PKI itu berwan sampai pakai kebaya, pakai baju, sengaja. Begitu tahlilan dikasih makan kasih racun. Itu sebelum pemberontakan itu 67 orang santri meninggal dunia karena diracun dengan makanan. Kita kan husnuzon aja, kita nggak pernah tahlilan. Nah, itu jadi kita harus kejar, jangan kita adanya kita sekarang karena adanya orang dulu, adanya orang biasa ada itu ya. Nah itu di mana lah tahun 65 Kopassus PKB waktu itu datang ke Jawa Tengah dikawal semua dengan diisi oleh Nahdlatul Ulama dengan bansernya para kaki-kaki dari kantoran dari Nahdlatul Ulama. Jadi karena itu masih NU kaki dari dulu masih NU di oleh karena itu kan jadi pilar dalam bergerak alhamdulillah kan itu yang benar yang jadi catatan bahwa Nahdlatul Ulama ya ikut dan khawatir ya jadi dulu insya Allah semuanya berkah kita banyak teman kenapa di Jawa Timur Madura kita lakukan saudara kita itu yang nah ke depan saya harapkan dengan semangat itu kegiatan-kegiatan kita lihat proses pelajaran kita dan ada yang namanya penangkapan petani pemilihan kemudian ada tim itu yang bersama walaupun kegiatannya ada tapi ada jadi istilahnya itu walaupun kecil tapi bukan RW 05 ini menteng atas ada anggota dari RW lain ya. Ini dari RW 13 ya nazar ya aku dari RW 13 ini ya hari ini hari pahlawan yang baru kita menghormati jasa-jasa para pesawat kita dengan pembangunan secara ulang ya kalau orang sekarang pada selanjutnya kan itu kelurahan juga kan gitu nah ini yang dapat saya sampaikan kemudian berkenaan dengan nanti kita kebagian kegiatan Lailatul Ijtima utara itu dari 8 kelurahan di Kecamatan Setiabudi. Sekarang giliran Desember Menteng atas. Nah, kita ketempatan, tapi kan harus bentuk panitia kecil. Ya. Lailatul Ijtima tadi Pak Hajaran secara sepintas sudah memberitahukan tadi itu perkumpulan. Yang mengeluarkan hasilnya nanti dulu itu ijtihad. Ya, hasil dari kajian ijtihad. Nah, itu dalam sifat ulama sepuhnya itu ya, ada namanya Mahsul Masail itu hasilnya produk kajian. Misalnya apa? Rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah itu di ini ulama-ulama tertentu itu melakukan kajian antara lain keluarkan ayatnya, hanya mudaratnya apa manfaatnya. Tetapi ternyata kalau pabrik rokok ditutupnya 2 juta karyawannya warga semua kita ini anak kita di pabrik rokok bisa gitu. Nah,
gimana nih? Ya boleh apa subhan lah katanya kalau waktu gitu ya, tergantung ya. Itu hasil ijtihad itu namanya kajian. Nah di sini kita nggak terlalu kita levelnya nanti bulan depan itu membahas kajiannya itu, perkumpulan itu kitab kuning, bisa juga kayak ayat ataupun sohibul ibad, baca kitab kuning huruf gundul gitu. Tapi yang baca kiainya siapa? Itu Surya yang juga Khotib yaitu Kiai Taufik Rahman. Kiai Taufik Rahman itu yang punya SMPIT Guru Mukni, dia punya tuh, dia tutupnya Guru Mukni, Kiai Taufik Rahman. Jadi ya Pangeran Kemudian keturunannya dia juga, Kiai Taufik Rahman yang kita namanya itu. Jadi punya masjid gede, punya pendidikan banget, punya cabang yang luas semua itu. Pendidikannya itu dulu kan dipimpin oleh Dr. Lutfi, masih keluarganya. Ini cucunya langsung kayak itu, tapi hadir bersama kita. Itu akan menjelaskan dan itu kemudian ya lain-lainnya sambutan. Dan sebelumnya nanti tentu untuk itu kita bikin juga ada hadro, ya, ada hadro, maulid, hadro yang amat sekalian gitu ya, baru lain-lain. Jadi itu perlu dibentuk tim kecil, nanti berkoordinasi dengan NU Kecamatan Setiabudi. Dan saya lupa SK-nya, SK yang dilantik nanti di Baiat, bukan dilantik loh, Baiat. Baiat itu lebih tinggi daripada dilantik. Baiat itu intinya langsung pada ulama sepuh, Hadratus Syekh. Jadi yang di mana tuh di masjid dan pasti di Baiat satu oleh ketua itu Tanfizah ini Jakarta Selatan, Rozak Alwi. Kedua ketua Surya Jakarta Kiai Haji Saifuddin apa ya, jadi saya wakilnya, dia itu bayar. Kalau biasanya bayar jam 12 malam, bayar dengan ini di nikah langsung. Nah itu, jadi di sini sambil kita santai minum silakan, ada kopinya ya. Nah malam ini supaya ada gambar sih kita hadir latar belakang. Kalau saya nggak ngasih latar belakang, gue mau kerja apa maksudnya ini? Gitu. Tapi kalau paling pintas kan udah ada. Untuk lengkapnya silahkan buka tuh di Google ataupun di WA grup dari zaman kita siap supaya dimaksud supaya kawasan kita ini ada. Dan sekarang ini tanggal 10 ya. Itu awal Desember biasanya malam Rebu. Karena malam kayak Taufik itu misalnya malam Rebu, kalau malam Rebu dipimpin Ratib Saman. Kalau pernah ikut Ratib Saman itu pernah juga pakai lampu di mana? Lalu itu Ratib Saman itu warisan dari Kiai Sawah. Kampung Pangeran Kuningan juga. Seluruh Indonesia dari Sungai dari Iran. Jadi di sini saya persilahkan, saya nggak menunjuk keikhlasannya ya, untuk sebagai ibadah. Yang pertama satu ya, ada ketua nih, ya, ketua ini siapa? Ada sekretarisnya, ketua apa ada wakil, ketua aja, lalu sekretaris. Kemudian Hara, walaupun nggak ada duitnya ya, belum ada duitnya, Hara nambahkan misalnya Ustaz Asep, saya nih Kang Asep nih, ya, sama siapa lagi, nah Ustaz Mulyadi, pakai apa nih? Nah sekarang tunjuk aja satu, apa? Siapa ketua panitianya? Banyak, ya yang lain dulu teman. Nah kalau beliau kan gini. Ketua ranting, jadi maksudnya ketua panitia apa ya? Odi ketua panitia. Odi. Silakan ya saya kalau saya nunjuk Odi tapi silakan yang mana aja. Saya itu baru wakil, baru sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, humas, koordinasi dengan Ustaz Sihab. Odi udah. Nanti tempat kita tentukan
Kira-kira siapa nih ketua panitianya nih? Kang Tama. Mulyadi aja. Saya usulkan mula-mula aja kalau ketua ranting memang tidak harus jadi Karena nanti yang beliau sambutan selaku ketua ranting. Bagian nanti ketua panitia. Oh, ketua panitia. Mula aja biar kita semua. Gimana, setuju nggak semuanya? Nggak padet, saya nggak padet. Sekretaris saya nggak apa-apa. Ada jemaah. Mau ada wakil bagus, ada ketua RT bagus, supaya saling ini. Gimana? Soalnya dia Ketua ini. Cocok. biar Odi sekretaris aja Pak. Odi sekretarisnya. Karena Odi sekretaris karena gimana di? Iya, biar Siap. Ini aja Odi wakilnya atau ini siapa dulu? Sekretarisnya itu anak muda ada di Didit sekretaris Didit sama Nasar. Ya. Kemudian bendaharanya Tanahari, Humasnya Humas